प्यारे बच्चों, अज की इस वीडियो विच असी 11 नवंबर 2020 ਨੂੰ होया 6ਵੀਂ जमात का हिसाब विषय का पंजाब अचीवमेंट सर्वे का फाइनल पेपर हल करांगे। संख्या 0 का पिछेतर की होवेगा? वट विल बी द प्रीडिसेसर ऑफ 0? तो बच्चों जिहड़ा 0 का पिछेतर हुंदा है वो हुंदा -1। जदों आपां संख्या रेखा उपर वेखदे हां तां 0 सज्जे पासे 1 2 3 इस तरह संख्यावां आउंदियां ने ते जदों आपां इस दे पिछे देखदे हां तां इस तरह ऋणात्मक संख्यावां आउंदियां ने ते 0 दे अगे धनात्मक संख्यावां हुंदियां ने। इन्हां सारियां संख्यावां नूं आपां किहड़ियां संख्यावां कहने आ? इन्हां सारियां संख्यावां नूं आपां संपूर्ण संख्यावां कहंदे आ। तो 0 दे पिछे किहड़ी संख्या आ गई? 0 दे पिछे आ गई -1। तो इस सवाल का ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, रश्मि ने सोमवार नूं अपने बैंक खाते विच 4370 रुपए जमा कराए ਅਤੇ ਉਸਨੇ मंगलवार नूं 2875 रुपए उसे खाते विचों निकलवा लए। अगले दिन फिर उसने उसे खाते विच 1550 रुपए जमा करवाए। वीरवार उसके बैंक खाते विच किन्ने रुपए सन? रश्मि डिपॉजिट 4370 rupees in her bank account on Monday and then withdraw 2875 rupees on Tuesday from same bank account. Next day she deposit 1550 rupees in same bank account. What was the balance in her bank account on Thursday? सब तो पहला उसने अपने खाते विच किन्ने रुपए जमा करवाए सन? 4370। फिर उस विचों किन्ने कढ़वा लए? 2875। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਰੁਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4370 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2875 ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1495 ਰੁਪਏ ਬੈਲੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਸ਼ਮੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1495 ਰੁਪਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ 1550 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤੇ? ਜਮਾ ਕਰਵਾਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ? 5 9 ਤੇ 5 14, 5 ਤੇ 4 9 ਤੇ 1 10, 1 ਤੇ 1 2 ਤੇ 1 3, 3045 रुपए। तो इस सवाल का ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। 3045 रुपए इस सवाल का सही आंसर है। तीसरा सवाल, दशमलव संख्या 5.0378 विच अंक 7 का स्थानक मुल है। The place value of digit 7 in the decimal number of 5.0378। बच्चों जिमें कि आपां नूं पता है 5.0378 विच 0 की प्लेस वैल्यू है 1/10, 3 की प्लेस वैल्यू है 1/100, 7 की प्लेस वैल्यू है 7/1000। तो इस सवाल का ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। जेकर अपने तो 8 का स्थानक मुल 8 की स्थानक वैल्यू पूछी जाती तो 8 की प्लेस वैल्यू हुंदी 8/10,000। हेठां दर्शाए आकार विच किन्ने शिखर हन? हाउ मैनी वर्टिकल डज द फॉलोइंग शेप? बच्चों जदों आपां शिखर गिणने ने तो आपां शिखर गिणने शुरू करते हैं कि इस शेप दे विच किन्ने शिखर ने? 1 शिखर, 2 शिखर, 3 शिखर, 4 शिखर ते यह 5वां शिखर। तो इस आकार दे विच किन्ने शिखर ने? 5 शिखर। चौथे सवाल का ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। 5वां सवाल है, किहड़ा बिंदु दित्ती वक्र दे अंदरले भाग विच स्थित है? विच पॉइंट लाइज इनसाइड द गिवन कर्व? बच्चों जिस तरह कि तुसी इस फिगर नूं देख रहे हो, इस दे विच आर, क्यू, जेड, वाई ते एक्स
ਵਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ P ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ P ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਸਵੇਰੇ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੱਸੋ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਜ਼ 5 degree Celsius. It dropped down by 15 degree Celsius by evening. Find the evening temperature. ਬੱਚੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 0 ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ 15 ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। 15 ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? -10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਭਿੰਨਾਂ ਹਨ? Which of the following are like fractions? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3/5, 7/11, 3/11, 3/16। ਇਹ ਲਾਈਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5/11, 7/11, 15/11, 2/11 ਇਹਨਾਂ ਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਈਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2/3, 3/4, 4/5 ਤੇ 6/7। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚੌਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋਹਣ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਉੱਪਰ 9 ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬਟਨ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸੋਹਣ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? There are 9 buttons on Sohan's shirt. 3 buttons fell off. What fraction of buttons fell off Sohan's shirt? ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਟਨ ਡਿੱਗੇ ਨੇ? ਸੋਹਣ ਦੇ 3 ਬਟਨ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਟਨ ਸੀ? 9। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ 3 × 3 ਤਿਓ 9। ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1/3। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 1/3 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? Which of the following describes following figure? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰੇਖਾਖੰਡ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰੇਖਾ ਲਾਈਨ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਣ ਐਂਗਲ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ AB ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ B ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਤੇ A ਵੱਲ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੇਖਾ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਕਿਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਖਾਖੰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਰੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10, ਚਿੰਨਤ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? What is the name of marked angle? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
इस फिगर नूं चंगी तरह वेखदे हां, जो मार्कड एंगल है वो है ए, तां इह जिहड़ी कोण बन गई वो बन गई EAF। तां इस सवाल दा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। 10वें सवाल का आंसर होवेगा ये कोण है EAF। 11वां सवाल है, हेठां दिते चित्र विच PO की दर्शाउंदा है? वट डज PO रिप्रजेंट इन फॉलोइंग? PO की दर्शा रहा है? सब तो पहला आपां PO देखते हैं कि ये किस स्थान ते मौजूद है इस चक्कर दे विच। P ए रहा ते O ए रहा। हुण P तो लैके O तक इस चित्र दे विच की दर्शाया गया है? इस चक्कर दा अर्ध व्यास दर्शाया गया है। तां इस सवाल दा ऑप्शन पहला अर्ध व्यास बिल्कुल सही है। जेकर अपने तो पूछा जाता कि P ते R की दर्शा रहा है तो वो इस चक्कर दा व्यास दर्शा रहा है। प्रश्न नंबर 12, हेठ दिते चित्र विच डिग्री विच कोण दा माप की है? वट इज द मेजर ऑफ एंगल इन डिग्रीज इन फॉलोइंग फिगर? सब तो पहले आप इस फिगर नूं बहुत ध्यान नाल वेखदे हां। ये जो कोण आ रहा है वो आ रहा है इत्थों शुरू हो के इस लाइन विच दी जा रहा है ते इत्थे 140 डिग्री है ते इत्थे 150 डिग्री है। ये इन्हां दोहां दे विचकार है। इत्थों आपां नूं पता लगदा है कि ये जिहड़ा कोण है वो किन्ने डिग्री दा है? 145 डिग्री दा। प्रश्न नंबर 13, एक बाक्स की लंबाई, चौड़ाई अते उचाई क्रमवार 75 सम, 85 सम अते 95 सम है। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਟੇਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਪ ਸਕੇ? The length, breadth and height of a box are 75 cm, 85 cm and 95 cm respectively. What will be the greatest length of tape which can measure the 3 dimensions of box exactly? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 15 ਸਮ, दूसरा ऑप्शन दिता है 10 सम, तीसरा ऑप्शन दिता है 75 सम ਅਤੇ चौथा ऑप्शन दिता है 5 सम। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ 75 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ 10 ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਮਾਪ, ਨਾ ਹੀ 15 ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ऑप्शन है चौथा 5 सम बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14, संख्या 5 का नमूना हेठ दित्तियां विचों किहड़ा आकार दर्शाउंदा है? डॉट पैटर्न ऑफ नंबर 5 रिप्रजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शेप? आपां नूं इस सवाल दे ऑप्शन दित्ते ने, पहला रेखा, दूसरा आयत यानी कि रिक्टेंगल, तीसरा वर्ग यानी कि स्क्वायर ते चौथा त्रिकोण यानी कि ट्राइंगल। जिहड़ा 5 है, 5 संख्या का जिहड़ा नमूना चित्र है वो आपां नूं किहड़ा आकार दर्शा रहा है? वो आपां नूं एक रेखा का यानी कि एक लाइन का आकार दर्शा रहा है। तो 14वें सवाल का ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15, दिता चित्र त्रिभुज की किहड़ी किस्म दर्शा रहा है? विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज शोन इन गिवन फिगर? आपां नूं FAD एक चित्र दिता है, उसनूं आपां देख के दसना है कि यह त्रिभुज की किहड़ी किस्म है। सब तो पहला बच्चे आपां नूं ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज दीयां किन्नियां किस्मां हुंदियां ने। जे आपां भुजावां दे आधार ते गल करिए तां त्रिभुज दीयां 3 किस्मां हुंदियां ने। पहली हुंदी है स्कैलाइन, जिहदे विच तिन्ने भुजावां दा माप ਵੱਖੋ ਵੱਖ हुंदा है। दूसरी हुंदी है आइसोसलीज, उस दे विच दो भुजावां दा माप समान हुंदा ते तीजी भुजा दा जिहड़ा माप है वो ਵੱਖ हुंदा है। इहनूं आपां पंजाबी दे विच समदोभुजी त्रिकोण कहंदे आ। तीसरी हुंदी है इक्विलेटर, इक्विलेटर दे विच तिन्ने भुजावां दा माप इक्को जिहा हुंदा है। ते जे हुण आपां गल करिए कोणां दे आधार ते, कोणां दे आधार ते भी जिहड़ी त्रिभुज है वो 3 तरह की हुंदी है। पहली हुंदी है एक्यूट,
ਅਕਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਅਬਟਿਊਜ਼ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਦਿੱਖ ਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਨ ਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ, ਅਦਿੱਖ ਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਜਾਂ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ D ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ਅਦਿੱਖ ਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਤਾਂ 15ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ? What is common in following shapes? ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਤੁਰਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ, they are all quadrilaterals, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਨ, they are all rectangles, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਹਨ, they are all squares। ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, none of these। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਤੁਰਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਚਿੱਤਰ ਵਰਗ ਬਣਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਆਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਅਤੇ 3 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਤੁਰਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ 16ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? What is the number for following expanded form? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ 5 ਗੁਣਾ 1 ਲਿਖਿਆ, 5 ਹੈ ਜੋ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਗੁਣਾ 10 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 8 ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਗੁਣਾ 10,000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ, 10,000 ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 2 10,000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ 20,085। 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ 3D ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ 3D ਫਿਗਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਲਣ, ਸਿਲੰਡਰ, ਦੂਸਰਾ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਤੀਸਰਾ ਘਣ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿਊਬ, ਚੌਥਾ ਗੋਲਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਫੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਗੋਲੇ ਦਾ, ਸਫੀਅਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 19ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਕੋਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਿਗਰ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਏ ਬੁੱਕ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਂਗਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਿੱਖ ਕੋਣ, ਅਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ, ਅਦਿੱਖ ਕੋਣ
90 डिग्री तो ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दूसरा ऑप्शन ਦਿੱਤਾ न्यून कोण ਹੁੰਦਾ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਜੋ 90 डिग्री ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਰਲ ਕੋਣ ਸਟੇਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਕੋਣ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 90 डिग्री ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ 19वें सवाल का ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न 2.58 माइनस 1.32 का मुल की है। वैल्यू ऑफ 2.58 माइनस 1.32 इज। बच्चों ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2.58 ਮਾਈਨਸ 1.32 8 ਚੋਂ 2 ਗਏ 6 5 ਚੋਂ 3 ਗਏ 2 2 ਚੋਂ 1 ਗਿਆ 1 ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਪ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1.26। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1.26 ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.26 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ 20वें ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਵਰਣਮਾਲਾ, ਨਿਬੰਧ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ, ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ, ਪੈਸ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰਚਾ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।